सीताराम ने जय श्री कृष्ण बताई जो हूँ आज तमने अमरा गार्डन थोड़ोक नजारो बतावा कि आपणे आ वरसाद पछी नजारो जोयो ने तो हूँ तमने बतावा। जो आ वरसाद पहला वावे दीधा था गवार के वरसादनु पाणी पड़े ने तथा थोड़ाक मोटा थी जाए तो तात्कालिक आवे। आ तो बहु मोटा थे गया। हाँ तो जरा जरा झीणका झीणका जोता मेनू तो ते आ जो मरसी है। आ मरसी थोड़ी कोली थे गई थी ना कुकड़ाई गई थी तो कापे नाखी एनी के कदाच वरसादना पानी में थाय तो पण एक बे सोड़वा ता पानी पड्या पछी हारा थया। एक आ छे ये हारो थयो, एक जो आ छे आ हारो थेगो, एक आ छे जो एमां ता फूल आव्या ई हारो थेगो, एक ओली बाजू है ये हारो थेगो। थोड़ुंक वरसादनुं पाणी पड्युं ने आ जो आ है ने गलकानो वेलो ई पण पहेलाथी वाव्यो तो के वरसाद आवे ने भेराता गलका आववा मांडे तो जो आ रह्यो जो आ फूल देखाय गलकाना एमां सीधो ज फाल आववा मांड्यो। वरसादनुं पाणी ता वात ज अलग छे ने। जो आ बीली माथे सड़े गयो एवड्यो बधो थयो छे। त्रीजे माड़ी पूग्यो बहु मोटो वेलो थेगो। जो आपणी वरसाद पहला खाली उजेरे राखीए ने नाना नाना सोड़वा रोपा कर राखीए तो वरसादनुं पाणी पड़े ने ए भेगा था एकदम मोटा थई जाय। जो एक वेलो आय छे आय वरसाद पहला नानो एवो राख्यो तो आय बोरडी उपर चड्यो। आ बाजूवाळानी बोरडी है ने एणे माथे योगो पण कदाच एमां गलका आवीए तो एणे खावा थाय। आपणे गमे त्यां उजेरीए तो आ ચોમાસામાં तो वातावरण एवं होय के पाणी न नाखवू पड़े ने गमे ए एकदम असलना थता होय। जो हाँ फूलड़ा पण मस्तीना छे त्यां बधायमां हाव नवुं जीवन आव्युं। आज तो सवारना वरसाद एकदम पड़े वरसाद। अटाणे तो जराक वरा पापी जो आ गलगोटा छे रूपारा झीणका झीणका होय पण एमांय फूल आवी छे। आ आंबो तो एकदम आ 2 वरसनो ज छे खाली कवड्यो मोटो थेगो। आ जम्बो केरीनो आंबो छे कच्ची केरीनो होय ने ए केरी थाय तार खबर पड़े के कई थई तो हारी हारी गोठड़ी होय ने ई ज वावती होय ने। आ करेण छे भगवानना फूल माटे घणियुं मारे आ बीजे हवारमां जावा पड़े फूल वीणवा एटले मैं घेर ज वावी दीध्युं। पण बाजूना गार्डनमां पण छे बकाला पेर्युं। आ एक मोटी बधी सीकूड़ी छे अहीं तो बधुंय छे एक 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 बधुंय गार्डन में राख्युं। अने आ जोवो आगला वरसनी आ परवानी छे रींगणी। परवानी रींगणी है ने ती परवा बहु नहोती थाती पण पछी अमे है ने वाढे नाखी एणे के आपणे खाली ठूंगा राखी दीए ने रींगणीना तोय पण वरसादनुं पाणी पड़े तो जोवो आ थई ने। जो आ वरसादनुं पाणी पड्युं भेरी तेवी कोरे गई अने शियाळो आवता आवता एकदम ग्रोथ करे जाए अने सीधा रींगणा पड़वा मांडशे। ओली आपणी वावीए ने तमे वावी पण बीजो रोपी कर्यो पण आ जोवो आ परवानी राखी दीधी त्यां पछी आ छे तुलसीजी आ छे नारिયેરી। नारिયેરી तो जो 2-3 छे एक आ पण छे आ नारिયેરી छे। हजे तो मोटी बधी छे पण 1-2 वार नारिયેર आव्या पण खरी जाय। पछी आ आंबो छे जो आ आंबो छे ने एकदम मस्तीनो होय आंबो। अमारा भाईनी घेर केरी न्याथी लेवी थी ने एनो आंबो छे पण आ आंबो लगभग 4-5 वरसनो छे। आ मोटो ज न थतो जो आ हमणां मोटो थयो एटली भेरोथी थयो थड़ एकदम पाकेगुं पण आंबो एवड्यो ने एवड्यो हतो पण हमणां तो बहु ज नो ग्रोथ कर्यो। पछी आपणी आ हरीगवो छे जोवो आखा बकालामां हरीगवानुं महत्व वधारे हरीगवानुं महत्व वधारे के केन्सर कोई माणसने होय ने ई पण खाई शके ने। आ हरीगवो तो एवो छे के गमे एवी जाडी हींग थाय ने तोय पण घलटी नथी थाती। बहु हारामां हारो छे आ हरीगवो। आनो तो डायरखा पण लागे जाय अटाणे ચોમાસામાં तो। पछी आ छे લીંબુડી जो बहु पोती नानी से पण आ एकदम घेघूर थे पड़ी
આવું ઝાડવું છે ને પવનમાં ડર લાગે કે એ પડે જાય. થળિયું જેવું હાવ નાનું એવું છે, ઝીણું ઝીણું છે, તો આણી પડવાની ફાર લાગે પવન આવી છે તો. ને આ સંપો આ સંપાના તો ફૂલ ન કોઈની સડે કે ન કંઈ કામનો કંઈ ન હોય, પણ ખાલી રૂપારો લાગે. જો કેવો મસ્તીનો હોય, 2-3 ફેર કાપે નાખ્યો તો એવો ને એવો થાય પાછો. પછી આ છે કરેણ આ છે એ હું એક નર્સરીમાં કિશનભાઈનો વિડીયો ઉતારવા ગઈ હતી ને, ત્યાંથી મને આ પ્રેઝન્ટ આપી હતી કે આ તમે એક લેતા જાઓ મારા તરફથી, કે વાવીજો તો કેવી મસ્તીની છે. જુઓ સફેદ છે, ફૂલ કેવા મસ્તીને એકદમ સફેદ છે. હેવ થઈ જાય એના કરતાં એ વાવી હતી એવી ને એવી હતી, પણ હમણાં તો હારી કોરીની. આ ભીંડા છે, જુઓ આ વરસાદ પહેલાં વાવી દીધા હતા, કે વરસાદ પહેલાં આપણે વાવી દઈએ ને તો સીધું વરસાદનું પાણી પડે તો એકદમ મોટા થઈ જાય. આમાં જુઓ ભીંડા આવવાય માંડ્યા, આ ઝીણા ઝીણા જુઓ ફૂલની આવ્યા. 1-2 વાર તમે થોડા હાથ ઉતર્યા હતા તે ઉતારે લીધા હતા, કેમ કે આપણે ઉતારે લઈએ તો એમાં ઘલટો ન થાય. તો હારા ને હારા રીએ ભીંડા જોવા એવું મસ્તીને આવ્યા એમાં લુખા. અને આ છે બોવડીની કાપે નાખી હતી, ઓલો ફાલ આવે ગા પછી. આ સુમાહામાં આવ્યા બોર, પણ આજુ ખેરે રહ્યા થોડાક, ન કરતાં સુમાહાના 2 વાર આવે આમાં, પણ આ સુમાહાના રહેતા ને. તો આ પછીનો ફાલ આવી છે ને જી એ એકદમ બોવડી ઢરે જાય એવું આવી છે. જવું આ બોર તો આવ્યા, પણ એવા આ થોડા રીએ અટાણે, સિઝન વગરના બોર ન રીએ કંઈ. આ ડાયરખાન જો ભાંગે પડ્યા. અને આ છે કોબી. આ કોબી તો કેદુકની ઊભી, પણ આમાં એક કોબી ને જ આવતી. હા પાંદડા ખાવા હોય ને છે તો છે મસ્તીને. જો હા ફૂલકોબી આવે ને એ છે. જો એવા મેનું પાણી પડ્યું ને તે એકદમ ગ્રોથ કર્યો, ન કરતાં ગમે એટલું પાણી પીવતા તો આ કોઈ દી મોટી જ ન થતી. અટાણે તો કેવી મસ્તીની થઈ. જુઓ આમાં આવી એક કોબી આવી, લાગે કે પાંદડા હોય, એકતામાં ખબર ન પડે કંઈ કે આ પાંદડું છે કે કોબી છે, પણ થાય તાર ખબર પડી છે. અને પાંદડા મસ્તી ના લાગે, આપણે કાસા ભેરા નાખીએ ને તો કોબી જીવા જ લાગે. પછી આ એક નારિયેળી છે, ત્રીજી એક. આમાં તો ત્રણ શેરીકોર કાદુ છે નાથી હાવ પડીએ એવું લાગે. આ શેરીકોર જોઈ લ્યો વહેલા ઉગે નીકળ્યા ગલકાના. પછી આ છે દાડમ, છોકરાઓની કે ખાવા થાય કોકદી આમાંય હારા આવે. જો આ એક દાડમ ઉપરનું એ પાક્યું, એ પાકે ઉપર નાના થાય પણ એકદમ લાલ રૂપારા થાય. જોયું પાકે એકદમ. પછી તોડે લઈએ થોડુંક ઊંસું હોય. પછી આ છે કટિંગનું પાંદડું. કટિંગ આપણે કહીએ ને કે ગુમડા થાય ને કોઈની, તો જરાક તાવડીમાં ઘી હેકે, તો ઘી માથે ચોપડે ને હેકે ને પછી ગુમડા ઉપર લગાડી દે ને તો ગુમડું ફૂટે ને નીકળે જાય. પછી આ છે જામફળી. આ જામફળી સફેદ છે, આગળના ભાગમાં છે ને એ લાલ છે, આ બાજુમાં છે એ આવડો બધો રાવણો છે. અને એમાં કંઈ થતું નથી, મોટો બધો કે 3 માળી પૂગે ગયો રાવણો, પણ એક રાવણું આવતું નથી એમાં. આથી નાના ઘણી જગ્યાએ હોય ત્યાં આવે રાવણા, જોવે લ્યો આવડો મોટો રાવણો છે. અને કાઢવાની મરજી ને થતી ને કંઈ નહીં, ખબર નહીં આવે તો બધાય કે એમાં કવાડા મારી દો. તો આણે જો કવાડા મારે ને અધમુઓ કરી નાખ્યો તોય ન આવ્યો. દહારાને દી કવાડા મારે. પછી આ એક દાડમ છે. આ દાડમ છે ને વેલ જેવી છે. હા અહીં સડે ગઈ ભેરી, પણ આમાંય બહુ નથી આવતા એટલા બધા કોક હોય. પછી સફેદ છે, ઓલી લાલ છે. આ છે ને એ લાલ છે, આ સફેદ છે. પછી એક લીંબુડી આ છે. આ સતત હીરું પડ્યા રાખે ને એટલે સૂર્યપ્રકાશ નથી આવતો, એટલે બહુ પલપતી નથી ના કરી. ઓલી સિક્કુડી જે છે ને એનાથી મોટી છે એ. આ જવું આ ગલગોટા છે. અટાણે તો સુમાહાનો નજારો તો કંઈક ઓર જ હોય આપણે જોઈએ તો. બધું જો
આ બોરડીની ડાયરખી આથી ભાંગે પડી, આથી ભાંગે પડી. વાંધો નહીં, જેટલી રીએ એટલી આવે તો હદ ઉપર બોરડી. આજુ ખરે તા બધાયની આમાંથી આપણા પાસે હોય તો બધાયની ચડે ને. પછી જ્યાં આમાં આ વાલોરનો વેલો છે, આ વાલોરનો વેલો એ મેં પહેલાં વાવે રાખી હતી એટલી જોવો અહીં સડે ગો, બોરડી ઉપર સડ્યો. માણસની કહેવત નથી કે વાડી વિના વેલો ન સડે, ત્યાંની જોઈએ વાડી. પછી જો આ કોરા સડ્યા વેલા, એ ગલકાન તુરિયાન ચોમખડીને બધું છે ભેરું. પછી આ પાછા બીજા ગવાર વાવ્યા. હા, અલગ અલગ જગ્યાએ ગવાર ને ભીંડા બે વાવ્યા. હા, કે ઓલા ન થાય ને તો આ થાય. આપણી પાછા મોડે થોડાક વાવ્યા એટલે જો આ થોડાક નાના છે, ઓલા મોટા છે. અને આ પણ ગલકાના વેલા. હા છે સુમાહા પહેલાં વાવે દીધા હતા એટલે ગલકા હતા પડવા માંડ્યા. થોડા થોડા બે ત્રણ ખિયાકતા કરી લીધા, એટલા ગલકા પીડ્યા. પણ આ મેં પહેલાં થોડા થોડા ઉજેરે રાખીએ ને તો રૂપારા થાય. પછી જો વા રીંગણી છે ને પરવાની છે. આ રીંગણીનો રોપ કર્યો. રીંગણીનો રોપ જો ભેરો ભેરો છે, પણ થોડો થોડો મોટો થાય તો વાંધો નહીં આવે. આમાં આ ટાયરીમાં કર્યો કે ટાયરીમાં છે ને વધારે પાણી ન રહીએ, સાઈડમાંથી નીહરે જાય તો કદાચ થોડોક થઈ જાય. હા રહ્યો 15-20 છોડવા થઈ જાય તો ખણાય નહીં, વધે તો કોઈને દેવા થાય. અને આ છે આપણી કાકડી. જુઓ આ કાકડી પણ પહેલાંથી મેં વહેલા નાખી દીધા હતા ને, મોટા ઉજેરે લીધા હતા વરસાદ પહેલાં. વરસાદ પડ્યા પહેલાં તો આવો ઘે ઘૂર થઈ ગયો ને આમાં જો ફાલી આવવા માંડ્યો. હા પછી પાંદી આમાં તો આવવા માંડી એકદમ ના જો આ રીતે છે. અને આ છે આ ત્રીજી લીંબુડી છે. હા હે ને લીંબુડીયું બહુ ઓછું થાય હતી, 3 નાખ્યું કે એકાધી તો થાય ને એ રીતે. પછી આ આંબો છે ને આજ જ વાવ્યો. આ આંબો એકદમ મસ્ત કેરી આવી હતી ને એક દી, તો મને થયું કે હાલો ને ગોઠડિયું વાવે દઈએ. ને ગોઠડીના આંબામાં છે ને કેરીઓ આવે એવી ઓલામાં ન આવે, એટલી આમાં આવે કેરી. આ થોડોક ઉજેરવો હોય એમ લાગે પણ આમાં આવે કેરી, તાર લુરખા આવે. પછી આ એક ખાટલો તૂટે ગયેલો હતો ને એણે પાટી પડી હતી. આ છે ને ખાટલાની પાટી હતી તો તૂટે ગયેલું હતી. પછી અમે અહીં માંડવો કરે રાખ્યો કે આમાં છે એ જો ઓલી કોરથા વેલા આવે ને એ વેલા પછી આણ માથે સડે જાય. અને ગલકાન તુરિયા અને કારેલીના વેલા છે, અસલ છે કારેલી પણ. તો કારેલી પણ થઈ જાય અને આ બધા આણે માથે સડે જાય ને તો બકાલું રૂપારું થાય. પછી આ કરેણ હે, જુઓ આ કરેણ હે. આ પીળા ફૂલની છે, આ સફેદ ફૂલની છે. પછી આ વાવીને આ છે એ આ કેસરી છે, અને એ વાં છે એ પીળા કલરની છે. જો આ 3 શિયાર નાખ્યું. હા, અને આ એક બીજી કરેણ છે. બધાય કલરના ફૂલ નાખ્યા કે આપણી કાંઈ લેવા ન જવા પડે જો થઈ જાય તો. પણ આ તો બધું થઈ જાય. પણ આ ઠાંગરું નાખ્યું ને એનું નક્કી નહીં કે કામ થાય. જોઈએ તો પીળા કલરની તો અમારે જા ઘેર પણ છે. આ અમારા જ છે મકાન, ત્યાં જ છે. તો પીળા ફૂલતા ચડે જાય તો ભગવાનને આપણી મનાવવાની કોશિશ કરીએ. બાકી તો આમાં જુઓ ખડ શિયારી કરો ઉગે ગું ને ત્યાં આમાં આપણે પગ મૂકવાની પણ બીક લાગે કે અમારે આ કોરા હરફ બહુ નીકળે. અને નીકળે ને હરફ એ ક્રેટ જ હોય, વધારે પડતા ઝેરીલા જ હોય કે માણસને 10 મિનિટમાં તો પૂરું કરી દે એવા જ આ કોરા હરફ થાય. અમારે રતનપર ઓળદર આમાં પથરાળ જગ્યા રહી ને એટલે આમાં એવા જ હરફું થાય. જુઓ તો આ બકાલું આવ્યું. પછી આપણે આ છે એ કડવી ખોલી છે, પણ એ હમણાં થોડોક વરસાદનું વાતાવરણ ઓલું થાય ને તો કાઢી નાખીએ. આ ઘેર છે અમારે, આ બાજુમાં છે ને આ એક ગુંદો છે ને ગુંદાને માથે છે એ મીઠી ખોલી છે, આપણી ટીંડોરા કહે ને એ. આ તા કડવી હે કદાચ. આવું છે. હા હે બદામ પણ છે અમારે ઓલે ઘેર. જો આ બદામ પડી ત્યાંથી કે અટાણે બદામમાં પાણી સળેગા હોય તો બહુ હલામ્યું તો ન હોય, પણ જુઓ આ રૂપારી પડી આ બદામ. જો અસલની
અટાણે પાણી સળેગા હોય તે મીઠી તો બહુ ન હોય. જો આ છે બધા, આમાં લીમડા ભેરી દેખાતી ને પડે, આ પાંદડા દેખાય. અમારે બીજે ઘેર છે. જો આવું છે અમારે. આ પરવા ભીંડા આવતા ને તે આ ભીંડા ઝીણા ઝીણા ઉગ્યા. અટાણે તો સુમાહામાં તો બધું ઉગી જાય. જો આ ભીંડા ઉગ્યા આમાં બધે. તો આ રીતે અમે બકાલું પહેલાંથી આયોજન કરે ને વાવ્યું બકાલું, કે આપણી થોડુંક એક મોટું મોટું થઈ જાય ને તો વરસાદ પડ્યા ભેરું તો એકદમ મોટું થઈ જાય ને તરતનારું એમાં બકાલું આવવા માંડે. તો તમે પણ કોશિશ કરજો કે આ રીતે અવારની તો પરવા પણ વેલેરું વાવે દઈએ તો અસલનું તાત્કાલિક થાય. તો જો આ રીતે છે અમારે. આ સિટીમાં હે જગ્યા ન હોય પણ અમારે ભગવાનની દયાથી છે થોડી ઘણી જગ્યા, એટલે એમાં આપણી વાવે હગીએ. જોવો આ બધે ખડ કેવું પડ્યું હોતાણે. પછી આમાંથી ભીહુંની લે ને નાખીએ. હાલો, તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દીજો બધાય. અહીં તો હું ભજન કીર્તનના મલક મેલતી હોય, પણ કોક આવા મેલ્યા હોય તો એ બધાને જાણવા જડે. બધાના પ્રસંગના મેલ્યા હોય તો છોકરાને બધાય અમારા છોકરાઓના મેલ્યા હોય તો બધાય રાજી રહીએ છોકરા કે નાના વિડીયા ઉતારે. અહીં તો જો કે વિડીયાવાળા તો હોય પણ તોય આપણી ચેનલમાં મૂકી દઈએ તો આપણી યાદી રહીએ બાળકોની. જવું અને દર વેરી કાપી નાખીએ તો કેવડી થઈ જાય બોરડી. અટાણે તો અસલ ગાર્ડનનો નજારો તો હોય કે બધું લીલું લીલું હોય. બાકી બીલીની એકઈ ન પૂગે. બીલી એવડી 3 માળની થઈ ગઈ. આ જામફળી છે ને એમાં વરફમાં એક જ વાર આવે જામફળ. ને અમારે આગળના ભાગમાં જે છે ને જામફળી એમાં 12 મહિના 12 માસ તમે જાર જોવો તારીમાં હોય જ. ત્યાં હજે તો ફાલ હોય ત્યાં પાકે ગામ હોય ત્યાં ફાલ બીજો આવે. તો જો આવું છે. આમાં તો અટાણે પાણી ભર્યા કાદું છે. પછી જો આ કેર્યું છે. આ કેર્યું તા કેરાનતા એટલા બધા કોઈ ખાય નહીં, પણ આ કોઈની ભગવાનનો મંડપ રસવા હાટું જોતા હોય તો એ કે આમાં સિટીમાં જડે નહીં, તાત્કાલિક જોતા હોય તો નકર અટાણે ફૂલવાળાની દુકાન બધું જડે. જોવો આ બીલી કેવડી બધી છે, 3 માળ સુધી પૂગે ગઈ એવડી છે બીલી. પછી આ કેના છે. જામાં આ કેના અને આ કેર બેયના પાંદડા હરખ્યા જ થાય, પણ આ કેનામાં ફૂલ આવે ને આ કેરમાં કેરા આવે એટલું છે. હા, અમે આ શિવલિંગ રાખ્યું. આ બીલીને હેઠ છે જો ભગવાન મહાદેવનું. તો આવું છે બધું બધાને જોઈજો. અને આ હજી એક તમને દેખાડા. આ ભજીયા કરવાનો હોય ને આપણે ભજીયા માટે કેવા અજમા કહેવાય ને એ અજમા છે જોવો. ને આ છે આપણી સીતાફળી. આમાં નાના નાના ઘણા વૃક્ષ વાવ્યા, પણ એ ઝાર મોટા થાય નહીં, ફળ આપે તાર હાસું આપણી કોશિશતા કરીએ. આવું છે મસ્ત છે બધું. કેવો નજારો છે અટાણે ગાર્ડનનો એકદમ લીલો સમજીવો. આ જામફળી છે ને એ 12 માસી છે અને લાલ કલરની છે. બહુ મસ્ત છે આ જામફળી. તા હજે તો પાકે તા પાસા જો એવડ્યા થેગા. ઝીણકા આ ઉપર છે પાકલ હજે તા એ પાકતા હોય ત્યાં પાસા આવે છે. કોઈ દી એવું નથી કે આ જામફળીમાં જામફળ ને હતી, એમાં હોય જ સતત ચાલુ જ હોય બધે. જુઓ આવ્યા. આમાં શેરી પર જ્યાં જોવો ત્યાં જાર્યું એક પાકલ. આ 2 પાકલ હે છો આ મોટા છે એ છે. આ તાતા પાસા આવે જો આ ઝીણા ઝીણા થઈ જાય. બહુ મસ્ત રોપ છે. આ તા
રૂપિયાનો જ આવ્યો હતો ખાલી. 1 રૂપિયાનો નર્સરીમાંથી લેવે આવ્યો હતો, પણ ફળ કાયમ દે. પછી આ કરેણ છે. હા એ તો કાં કે અસલના આવતા. પછી આ છે સેતુડી છે. સેતુડીમાં આવ્યા અટાણે, પણ સેતુડા પડી કંઈ કામના ન હોય અટાણે, તો મોરા લાગે બધા. પછી આ આંગળામાં સિકુડી છે એક, જુઓ અમારે આ સિકુડી છે. આ પણ 12 માસ, આમાં 12 માસ હોય હો સિક્કું. કોઈ દી નથી કે આજે સિક્કું નથી હોય ને હોય જ. જુઓ હજી આ પાકે ના, આ સિક્કું પાકે હતા જો આ ઝીણા આવવા માંડ્યા. હા ને આ પાકે તાતા એકદમનો ફાલ પણ આવ્યો. જુઓ આ ફાલી આવ્યો. અમુક ત્યાં વૃક્ષ એવું હોય કે તમને સતત સાંયોતા દે, પણ આમાંથી ફ્રૂટ પણ સતત મળતા જ રહે. આમાં એવું કોઈ દી નથી કે આમાં સિક્કું નહીં હોય, કાયમ હોય. જો પછી ડાયરો અમારો આવે ગો બેઠો બધોય. તો હાલો એનો સીન આકડી તમને દેખાડા. રેખાબાઈ રોટલા કરે. જુઓ આવો અમારે આ ગાર્ડન છે ને અમારે હે ઘરનો નજારો કંઈક તમને દેખાડે ના. કેવા મસ્ત સિક્કું છે લંબુડિયા અસલના. અમારે જો રેખાબેન રોટલા કરે, પણ અટાણે છે ને સુમાહાન દેવતાને જ થતો બરોબર. હા અમારે હે ને આ ગામડા સિસ્ટમ અચે રાખી. સિટીમાં હે તો આનો રોટલો ખાવાની મજા આવે અને આપણું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહે. જોઈ લ્યો ઓર્ગોનિક રોટલો. પેલો ગેસ હોય ને એ સારો ન કહેવાય ને. ગેસ તો થોડો ઘણો તો એમાં જાતો જ હોય. તો જો આ રીતે છે. જુઓ હજી એક બીજી વસ્તુ દેખાડા. આ જુઓ ખુરશી, હાવ અહીં સસ્તી ને સારી બનાવી ખુરશી. આ ટાયરું છે. પછી ટાયરમાં આ રીતે દોરી ભરે ને મજાની ખુરશી બનાવી કે ગમે એ માણસ બેઠું હોય તો આનંદ આવે. પછી આપણી માથે એક આ રીતના બેસવાનું રાખે, આ તૂટે ન જાય. હા આપણા ઘરમાં તો સેજ ને રહ્યા. જા અમારે હિંડોરે ઈસકે. પછી આકોરા અમારે સાગરભાઈ મોબાઈલ રમે ને બેઠા. કે હમણાં વરસાદ હે એટલે થોડુંક ઓછું. હા છે ને અમારે શનિવાર છે તે શનિવારનો ફરાર જોવેલ્યો થાય એટલે હા એ જોઈ ને આ માંડવી પાક. પછી બટેટા તા વઘાર્યા અહીં છોકરીઓ. એ તો ઘાસું તો આ તમારા માટે હોય. જા ઘાસફૂસ મારા માટે હોય. બાકી આ જે દુબરા માણા હોય ને એ ખાઈ શકે બધું. જીનેરી વાતા કામ ખાઈ શકે. તો જો આવો કંઈક નજારો છે અમારા ઘરનો અટાણે. અમે વરસાદના વાતાવરણનો દેખાડ્યો. આ જુઓ આ ફૂલ છે ને એ આ આગળના ભાગમાં. આમાં રેખા છે ને ડબલા નકામાં પડ્યા હોય ને એટલે આમાંથી એક બીજામાંથી લે ને બીજામાં, એકમાંથી લે ને બીજામાં, એક ઉતો એમાંથી જો 4-5 કરી નાખ્યા. ત્યાં ફૂલ થાય એ વાર ઉપારા. કેવા મસ્તીના હે. ચીની ગુલાબ પણ કહેવામાં આવે. અને આના તો બધા આયદા ફાયદા કહે. છોકરી ઓલે ઘેર જોઈજે ઓલી પીહુમાં હરપ ઉતો એ નીકળ્યો ને ટીટોળી વ્યાણી ને તે એના રૂપારા પોટા છે. જો એવડ્યા થેગા. જો એ આપણી પણ મારે એને પાસે જઈએ ને તો આપણી ટીટોળી સાસ પણ મારીએ. જો એવડ્યા રૂપારા થેગા. આજુ ખેરે ઉજર્યા ન કરતા કુતર્યા ઉજરવા જ નથી દેતા. આજુ ખેરે રૂપારા થેગા. જુઓ આમાં જીવડા ખાય નહીં ફરી ગયા. એ આજુબાજુમાં એના પોટા હોય ને એટલે ટીટોળી બોલ્યા જ રાખે. અહીં તો અમારી તો એવા રહી ને કાયમના આવતા હોય તે ઓછી. બાકી આકડી એના ધારા જઈએ ને આપણી જો આવી જો એ સાસુ મારે લે કોકદીની. આ ભીહું સારું. આ કુંડો છે જો ભીહુંના વાડામાં છે. અટાણે તો ભીહુંની છે ને હાવા માદણાઓમાં મજા આવે. જુઓ માદણાઓમાં મજા આવે પડ્યું. આમાં ગાયું ન ગમે તે ગાયુંને અહીં રાખ્યું સેટ્યું તે અંદર ઢારિયામાં બેહે હગે. આ ટીટોળીને પોટા જો ટીક 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 આલે
જવા રહ્યા આ સમજતા ને કે આ માણસથી બીતા ને તો એલી ટીટોળી છે ને બે ભાગે જાય હા તા રમે હામાં જો કેવા મસ્તીના અમારે છે ને ગામડા જેવું જ વાતાવરણ છે અહીં છે સિટી પણ ગામડા જેવું જ વાતાવરણ છે આજ તમે તમને આખો વિડીયો બનાવીને મૂકી દીધો અમારા ઘરનો ને અમારા ગાર્ડનનો ને અમારા બકાલાનો આ જવો આ બખાય છે એવડી બધી કોઈ વસ્તુ એ ને કે આ ગામડામાં ન હોય અમારે ઘેર ને હતી અમારે બધું વાવ્યું અમે આ જો સામે છે એ ઉંબરો છે કે એમાં પંખી જો ઉંબરા આવ્યા દુનિયાના ન્યાય ખરેગવો છે એ ઓલી સાઈડ છે એટલે એમાંથી માણસ ખાઈ હવે હિંગું જેની જોતી હોય લે જાય એમાંથી અને આ છે ને એ કરંજ છે આ કરંજના ઝાડવા મેં ખાસ વવરાવ્યા હતા કે આણું હે ને દાંતણ કરીએ ને આપણા દાંત ગમે એવા દુખતા હોય સારું થઈ જાય અને આ જુઓ અમારો ઘરનો સીન પણ તમને દેખાડે છે આ સામું છે એ અમારે રહેવાનું છે જુઓ આ ટાણે શિયારીકોર વરસાદ છે તે પાણીના આગળ 2-3 ફેરા કરે ને ટાંકો પણ જ્યાં રાખે ને બેઠા કે કોઈનો ફેરો આવે તો એવા સામે કબૂતરું બેઠા કે ત્યાં સામો એના સારું સારો નાખ્યો હોય દાણા નાખ્યા હોય એક જ્યાં આ સબૂતરો જવો આ કરંજ છે એક સબૂતરો ત્યાં આ કરી દીધો કે આણે માથે ગામના નાખે હગે આ સિટીમાં તો એવું હોય ને કે હેઠા તા પોહાય નહીં ઉપર ઉપર નાખે એવા એક વડલો આવ્યો એ પણ હાંભો જો ઉંબરો છે ઝાડવાય મલકના છે પંખી બેહે હગે આરામ કરે હગે કોઈ મેંદડું કાવે તો એને માથે સડે હગે જો આ ટીટોળી ઘડીક થાય ને ત્યાં વહી જાય એ કી કે બીએ મોટા આપણાથી એ બીએ એટલી ભાગે જાય ઓલા સમજતા ને તાની આ રમતા હોય જો આકડી આપણી ઈણાચારણ જઈએ ને તો કદાચ આપણી સાંસ પણ મારીએ એવી છે માણસની કહેવત છે ને કે મા બીજા વગડાના વા પછી નારી જાતિમાં ગમે એ આવે હગે મનુષ્ય નહીં પણ આય પણ એનું કર્તવ્ય પૂરું કરે માં જુઓ અમારી એવા હોય ને તે બોલીએ ઓછો ફેર પડે ને કાકડી બીજું આવે ને તો રાડો રાડ છે પડે હાલો તો મારો વિડીયો બહુ મોટો થયો પૂરો કરા અને જોઈજો તમે અમારા ઘરનો નજારો જો આવું છે બધું